ഇങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അവസരം തന്നതിൽ ഞാൻ കോഴിക്കോട് KGMA അക്കാദമിക് സെല്ലിന് നന്ദി പറയുകയാണ്. നമുക്കെല്ലാം അറിയാം, കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായിട്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് കേസ് വളരെ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ വളരെ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിഞ്ഞ ജനുവരി മുതൽ ജൂൺ വരെ ഏകദേശം 30 കേസസോളായിരുന്നു IP അല്ലെങ്കിൽ OP ആയിട്ട് വന്നത്. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ജൂലൈക്ക് ശേഷം ഒറ്റ മാസം കൊണ്ട് ഇതുവരെ 50-60 പുതിയ കേസുകൾ ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പലയിടങ്ങളിലും ഔട്ട് ബ്രേക്സ് വരുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഡെത്തും കൂടുതലായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഒരു അവയർനെസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിഫ്രഷ്മെന്റ്, നമ്മുടെ നോളജ് ഒന്ന് ഫ്രഷപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്റെ സാധാ നോർമൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാം. അപ്പം അത് ഒന്നുകൂടെ റിഫ്രഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? Am I audible? Yes, yes, ഓക്കെ. yes. Audible, audible. That's very, very clear, very WHO-യുടെ clear. ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം ഓൾമോസ്റ്റ് 2.85% ഓഫ് ഓൾ ഡെത്ത് ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി, സി ആൻഡ് ഇ. അപ്പം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഈസ് എ മേജർ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ. ഇറ്റ് ഈസ് എ മേജർ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് കോസിംഗ് ഡെത്ത്. Okay. This topic is discussed in various heading. That is, firstly the introduction, then something regarding the virology, then epidemiology that will be dealt in details in the next session, then pathogenesis, the symptoms, treatment, and the peculiarities of current epidemic. Okay. Hepatitis virus is caused by hepatitis A virus. The humans are the only known reservoir. HIV infection is usually self-limited illness that does not become chronic. Fulminant hepatic failure occurs in less than 1% of cases. Infection confers lifelong immunity and is preventable via vaccination. This is the crux. So we will be going into details to each and every one. Okay, virology. The genus is hepatovirus and the family Picornaviridae. It has got some peculiar features. That is, it is tropism towards the liver and exceptional stability and unique capsid structures. Okay, ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ക്യാരക്ടർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിന് നോർമൽ എൻവിറോൺമെന്റൽ കണ്ടീഷൻസിൽ ഒക്കെ അതിന് പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ ഇറ്റ് വാസ് ഫസ്റ്റ് ഡിറ്റക്ടഡ് ഇൻ 1973 വിത്ത് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് in a fecal sample of hepatitis patient. It is usually 27 to 32 nanometer size, icosahedral shape. It is non-enveloped. The genome is single-stranded RNA. Then it is 7,400 nucleotide long and linear. It is heat, acid, and ether resistant. And this is the structure of hepatitis A virus. You can see this yellow balls like that is the capsid. That is the protein, viral protein. Then comes the green, that is the RNA. Then this white tip is the viral protein genome structure. That is a protein. This protein is the factor which determine the infectivity, the pathological changes, everything is mainly depend upon this protein. Okay. The inactivation of viral activity can be achieved by boiling at 85 degrees centigrade for 1 minute or by contact with formaldehyde, chlorine, and by ultraviolet irradiation. Okay, this is the genomic organization. It has got 3 areas, P1, P2, P3. This is the viral protein VP1, VP2, VP3, VP4. Different, what will happen? I will just go through some details. That is, what happens when a cell is hepatocyte is infected with the hepatitis A virus. Initially, the virus attached to the hepatocyte using a hepatocyte surface receptor that is called HAV-CR1 receptor. Then the uncoating of the viral capsid occurs, then releasing the viral RNA genome into the cytoplasm. Then translation of this viral RNA into a single protein
Then again, the replication of viral protein into the new viral RNA. Then this viral RNA is transcribed to messenger RNA. Then again, the viral proteins are produced. Again, the viral assembly occurs using this viral RNA and this protein. Then that is viral particle is released into the cell using cell bursting and exocytosis. That is the basic thing happen. There are 4 different genotype of HIV. Each differs each other by 15 to 20% of nucleotide within the P1 region. That is 4 different genotype. Most of the human HIV belongs to genotype 1 and 3. There is no significant difference in biological or antigenic properties among these genotypes. Only one serotype is available. That is why we are getting immunity with any strain. Okay, we can get immunity to a whole type of viruses. Then briefly through the epidemiology, infectious cycle. The infection generally occurs through the oral route. Once absorbed in the intestine, virus reaches the liver by a portal vein. The hepatitis replication takes place in the cytoplasm, in which the antigenic detection possible after 1 to 2 weeks after the inoculation, and it persists for 8 weeks. New virions are excreted via bile to the intestine or released into the systemic circulation. The typical shedding of infectious virus feces begins within the 2nd week of incubation and increases until the prodromic phase and decline once the jaundice occurs. That is, the patient is most infectious during the 2nd half of incubation period and during the prodromic stage. And once the jaundice is appeared, the infectivity decreases. Then transmission, as we know, it is a fecal oral route. The HIV is shed into the stool in high titers and it is relatively resistant to degradation by environmental condition, so it easily spread within the population. Hepatitis A virus has got very high attack rate. Around 70 to 90% of exposed become infected. The secondary attack rate is 15 to 20. And that is, a person can infect, if 10 persons are contact with a case, then 1 to 2 get infected. Usual sources are fecally contaminated food, water, contaminated uncooked and undercooked food, cooking by infected food handlers, and contamination of water supplies. Due to the short period of viremia, that is, viremia occurs only for 1 to 2 weeks, and the concentration of virus is very low in the blood, the transmission through the needle sharing is very rare. Now, these are the areas with high prevalence, that is India, this Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, and in Africa. These are the places with a very high prevalence of hepatitis A. Then there is a pattern of HIV prevalence. That is, there are certain areas with low prevalence. Adolescents and adults are most commonly affected. They are having severe symptoms, mostly severe symptoms. Whereas in high prevalent area, as like in India, early childhood is the most commonly affected, and mostly it is asymptomatic. Then this is a statistics showing that the number of the age group of hepatitis A and E cases, you can see that the most of the cases are below 9 years in 29.5%. Like that in hepatitis E virus, it is around 20 to 29 age group is mostly affected. So hepatitis A is most commonly seen in a younger generation. Then the pathogenesis. ഈ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് വൈറസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡയറക്റ്റ് ഇഞ്ചുറിനേക്കാളും ഹോസ്റ്റ് ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ആണ് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. That's the most evidence shows that hepatocyte injury is secondary to the host immune response. The cytotoxic T cells, natural killer cell, play central role in hepatocyte injury. These are the mechanisms. These are the mechanism of hepatocyte damage. That is a direct damage by the hepatitis A virus. Then there may be inflammation due to the immune response by the body towards the HIV that lead to inflammation and causing activation of immune cells and immune mediators that will destroy the cell. Then cytokine mediated damage. Interferon gamma is released during the immune response that will damage the cell. And apoptosis, that is the infected cells undergone programmed cell death and that cause damage. Then cholestasis. Sometimes
the HIV infection cause cholestasis, that is the bile acid accumulate inside the cell and that will cause damage. These are the mechanism due to which these cells are damaged and that release the enzymes within it, like ALT or AST. That is why ALT or AST is raised in hepatitis. Then clinical manifestations and diagnosis. Usually only acute infection occurs. Then mostly it is silent asymptomatic infection, but it may progress to fulminant hepatitis. Sometimes atypical manifestation like prolonged cholestasis, relapsing after recovery, some extrahepatic symptoms, and triggering of autoimmune disease like autoimmune hepatitis can happen. Then this shows that what are the changes during it has got an incubation period. Then comes the prodrome. Then the acute phase or icteric recovery phase. We can see that during the early period itself, the HIV RNA is present in the fecal matter. In the feces, we can discover the HIV RNA. But serum HIV also seen in the early part. But it is very difficult to test or to identify. It is a cumbersome procedure. So we usually, for the practical purpose, we usually opt either ALT or this IgM HAV, anti-HAV IgM antibodies used. It is mostly during the early symptomatic period, that is the acute phase, and in the early that symptomatic phase, it is mostly seen. That is the patient is having fever, myalgia, etc. Later on, by the 3 months, this HAV, IgM HAV is decreased. Maximum up to 6 months. It will persist maximum up to 6 months. Whereas during the mid convalescent stage, the anti-IgG HAV will start rising. That will stay there for decades, like 40 years. Now the clinical symptom, that is the prodromal symptoms. The patient may have fatigue, weakness, anorexia, nausea, vomiting, abdominal pain, fever, headache, arthralgia, and myalgia and diarrhea. Now, during this epidemic, we have seen the cases with respiratory symptoms like throat pain, cough, etc. as prodrome. Then in more than 90% of the patient, the development of jaundice and the dark urine occurs within 1 to 2 weeks of onset of prodromal symptom. And especially in children, anicteric infections are common. Actually, it is more common than icteric infections. Then more than 90% of children are asymptomatic, whereas 70 to 80% of adults are symptomatic. With appearance of the jaundice, pruritus may be prominent and extrahepatic manifestation may seen. In general, with exception of anorexia, prodromal symptoms tend to ablate with the onset of jaundice. Jaundice വരുമ്പോഴത്തേക്കും പേഷ്യന്റിന്റെ ബാക്കി സിംറ്റംസ് എല്ലാം കുറയും, പക്ഷേ അനോറക്സിയ തുടരാറുണ്ട്. Sometimes there may be tenderness of liver, then splenomegaly can be seen, even posterior cervical lymphadenopathy is seen. Majority of the patient, jaundice occurs less than 2 weeks, and the complete clinical recovery, biochemical recovery, seen in 60% of patients within a period of 2 months, and 100% recovery in 6 months. The persistence of elevated bilirubin and SGOT, SGPTs beyond 12 months have been reported, but it is rare. There is no a condition like chronic hepatitis in hepatitis A. Then biochemical abnormalities. As I told earlier, AST and ALT is increased. ALT is more specific than AST in hepatitis because in muscle disease also AST can increase. So ALT is more specific for liver injury. And there are certain reasons already discussed. The hepatocyte injury will cause the cell plasm to lyse and the enzyme will release into the bloodstream and that will cause the increase in the SGOT and SGPT. The peak levels are commonly above 500 and decrease at a rate of 75% per week. But in this time, in this epidemic, we have seen that in our area, in Vadagara, most of the patient is having very high value. It's around 5,000, 7,000, even 7,000, 9,000
patients are seen without much symptoms. And bilirubin rises afterward and is usually less than 10 millimeter. Again, in this epidemic, we have seen many patients with bilirubin value around 15 or 20 without much symptoms. They recovered fully after a few days. Now, the severity of the disease depends upon the age, sometimes the creatinine value, and the pregnancy is not associated with an increased severity of disease. No increase in fetal abnormalities or fetal loss. Uh, uh, we have seen that there are certain patients who develop fulminant hepatitis are associated with underlying chronic liver disease like hepatitis B, C infection, or cirrhosis. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കുറെ ഡെത്ത് 14 ഡെത്ത് ഈ ഒരു പീരീഡിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഡെത്തിൽ അവരായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായത് മിക്കവാറും പേഷ്യൻസ് ക്രോണിക് ഡിസീസ് ഉള്ള ആളായിരുന്നു, ക്രോണിക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഉള്ള പേഷ്യൻസ് ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സിറോസിസ് ഉള്ള പേഷ്യന്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന്റെ സ്റ്റഡി അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഫെറ്റാലിറ്റി റേറ്റ് ഇൻഫന്റിൽ 0.1%, അഡൾട്ട് 0.4%, അഡൾട്ട് അബവ് 40 ഇറ്റ് ഈസ് 1.1%. പക്ഷേ ഇത്തവണത്തെ എപ്പിഡമിക്കിൽ വി ഹാവ് സീൻ the mortality more than that. I will discuss later. Then there are certain atypical causes for hepatitis A infection. That is, one is prolonged cholestasis. Second is relapsing hepatitis. Prolonged cholestasis means the duration of jaundice exceeds 12 weeks and is associated with symptoms of pruritus, fatigue, loose stools, and weight loss. Then aminotransferase level typically less than 500. The spontaneous recovery occurs through glucocorticoid have been recommended by some authorities to hasten the resolution. Then the relapsing or polyphasic hepatitis. It is seen in 16 to 12% cases. The initial phase of acute infection followed by a remission lasting 4 to 15 weeks with subsequent relapse. 2 or more discrete episodes of acute hepatitis within 6 months of first episode. Here, the aminotransferase is often returned to normal during the remission, but increases more than 1000 units per liter during the relapse. The HIV is again recovered from the stool during the relapse. Then come the diagnosis. The HIV may be detected directly in the stool with electron microscope, but it is impractical, as like viral RNA detection. So practically, we are using anti-HIV in the serum using ELISA test. It is a gold standard for diagnosis. It is not the SGOT or SGPT. That is the detection of anti-HIV. IgM antibody is the gold standard for acute infection. IgM anti-HIV in a patient who present with hepatitis or asymptomatic patient with elevated serum OTPT confirm the acute HIV infection. IgG anti-HIV indicate previous exposure or immunity. But if a rising titer of IgG anti-HIV may suggest a recent infection. Occasionally, acute HIV infection may be documented in the absence of elevation of serum aminotransferases also. The IgM anti-HIV levels peak during the acute or early convalescent period and decline to undetectable period within 3 to 4 months. In some case, it may persist up to 6 months. IgG typically appears during the early convalescence phase and remain detectable for decades. Now, these are some extra hepatic manifestation. We have seen some cases like some rash may be developed, patient may be having arthralgia, leukocytoclastic vasculitis can happen, glomerulonephritis may be present, then cryoglobulinemia, myocarditis, renal failure, optic neuritis, transverse myelitis, polyneuritis, thrombocytopenia, aplastic anemia, etc. also can happen with as extrahepatic manifestations. Now, the complications of acute hepatitis. The post-hepatic syndrome. കുറെ പേഷ്യൻസ് ഈ ഒരു സിംറ്റം ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് വന്നതിന് ശേഷം അവർക്ക് ക്ഷീണം, ദീർഘകാലമായിട്ടുള്ള ക്ഷീണം. പിന്നെ there may be elevated aminotransferase and persistence of IgM anti-HIV in the serum in these cases. Then some patient may develop type 1 autoimmune hepatitis after acute hepatitis. Then the dreaded complication of acute liver failure. Then this is the pathological findings in this acute hepatitis.
The regenerative changes coexist with the degenerative changes. The variable hepatitis size, cobblestone that I just mentioned. Now comes to the prevention that will be discussed in detail in the next session. We have the general measures to the public and personal measures. Then passive immunoprophylaxis with immunoglobulin and active immunoprophylaxis, that is the vaccination. Okay, the mode of hepatitis A transmission. So we have to concentrate on this thing, that is the person-to-person contact, transmission within the household, sexual transmission, residential institution transmission, daycare center transmission, transmission among military personnel, then contact with contaminated food and water, consumption of raw and uncooked shellfish, vegetables, and other foods, consumption of food contaminated by infected food handlers, then rarely blood transfusion, then drug abuse. All this method will transmit the virus. So we have to look into these matters and make public health awareness to prevent this. Now come the vaccines. നമുക്കറിയാം KGMയുടെ ഒരു നേതൃത്വത്തിൽ പല ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളിലും ഈ വാക്സിൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് വാക്സിൻസ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് ഇനാക്ടിവേറ്റഡ് വാക്സിൻസ് ഉണ്ട്, ലൈവ് അറ്റൂനേറ്റഡ് വാക്സിൻസ് ഉണ്ട്. 12 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് വാക്സിൻ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ഇനാക്ടിവേറ്റഡ് വാക്സിൻസ് ആണെങ്കിൽ 2 ഡോസാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അത് ഫസ്റ്റ് ഡോസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം 6 മുതൽ 12 മാസത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് സെക്കൻഡ് ഡോസ് കൊടുക്കാം. അതായത് പ്രൈമറി ഡോസ് കൊടുത്ത് ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് 6 to 12 മന്ത്സിൽ കൊടുക്കാം. IM ആണ്. മോർ ദാൻ 9 ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ 1 ml ആണ് വേണ്ടത്. 12 months to 19 ഇയർ ആണെങ്കിൽ 1 ml. 12 months to 18 ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ 0.5 ml. 2 സ്ട്രെയിൻസ് ആണ്. HM175, the Australia strain, CR326, Costa Rica strain, Harvix, Avaxim, Havshield, ഇതൊക്കെയാണ് ബ്രാൻഡ് നെയിംസ്. 100% സീറോ കൺവേർഷൻ റേറ്റ് 19 ഡേയ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ ലൈവ് അറ്റുനേറ്റഡ് വാക്സിൻസ് മോർ ദാൻ 12 മന്ത്സിൽ IAP അപ്രൂവ് ചെയ്തത് 1 ഡോസ് മതി, സിംഗിൾ ഡോസ് മതി. സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ആണ് കൊടുക്കുക. അത് H2 സ്ട്രെയിൻ, അതാണ് ബയോവാക്. ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ ആയ ബയോവാക് എ വാക്സിൻ H2 സ്ട്രെയിൻ ആണ്. അത് ലൈവ് അറ്റുനേറ്റഡ് വാക്സിൻ ആണ്. 100% സീറോ കൺവേർഷൻ റേറ്റ് ഇൻ 3 to 4 weeks. ഇതാണ് നമ്മുടെ വാക്സിൻ അവൈലബിലിറ്റി. ദെൻ ഒരാളിപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് യാത്ര ചെയ്യാണ് എൻഡമിക് ഏരിയയിലേക്ക്. അപ്പം ഒരു വിത്തിൻ യാത്ര പോകുന്നതിന് 2 ആഴ്ച മുന്നെങ്കിലും അയാൾ ഒരു ഡോസ് വാക്സിൻ എടുക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ എടുക്കേണ്ടി വരും. ഇതാണ് ബയോവാക് എ വാക്സിൻ, ഫ്രീസ് ഡ്രൈഡ് ലൈവ് അറ്റനേറ്റഡ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ വാക്സിൻ അവൈലബിൾ ഇൻ ഇന്ത്യ. ദെൻ ആർക്കൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ വാക്സിൻ കൊടുക്കേണ്ടത്? നമുക്ക് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും, ഓൾ ഹെൽത്തി ചിൽഡ്രൻ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാം. അതായത് സ്കൂൾ ഗോയിങ് ചിൽഡ്രൻ, ഒരു വയസ്സിന് മേലെയുള്ള എല്ലാവർക്കും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ വാക്സിൻ കൊടുക്കുക എന്നാണ് IAPയുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ. പിന്നെ അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പ് ലൈക്ക് ക്രോണിക് ലിവർ ഡിസീസ്, കാരിയേഴ്സ് ഓഫ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് B or C, patient with congenital or acquired immunodeficiency, transplant recipients, പിന്നെ അഡോളസെൻസ് ആൻഡ് സീറോ നെഗറ്റീവ് ഹു ആർ ലിവിങ് ഹോം ടു റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ, അതായത് നമ്മുടെ പഠിക്കാൻ അല്ല ഹോസ്റ്റലിലേക്കോ മറ്റു ദൂര സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന കുട്ടികളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അഡൾട്ട് ആണെങ്കിലും വാക്സിൻ എടുക്കാം. പിന്നെ ട്രാവലേഴ്സ് ടു ദ കൺട്രി വിത്ത് ഹൈ എൻഡമിസിറ്റി ഫോർ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ. പിന്നെ ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സ് ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മൾ ഹൈ റിസ്ക് ആണ്. അപ്പം അതൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആയിട്ട് WHO ഒന്നും പറയുന്നില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഹൈ റിസ്ക് ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ട്രീറ്റ്മെന്റ്, മെയിൻലി ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഈസ് സപ്പോർട്ടീവ് മെഷേഴ്സ്. നമ്മൾ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത്. പലപ്പോഴും ഓവർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വരാറുണ്ട്. ഓവർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ട്, അത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എത്ര കാലം ഉണ്ടാവുന്നത്. നമുക്ക് 40 ഇയേഴ്സ് വരെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ടും വാക്സിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, 40 ഇയേഴ്സ് വരെ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സെഡേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് നാർക്കോട്ടിക് ഷുഡ് ബി അവോയ്ഡഡ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പലപ്പോഴും പേഷ്യന്റിന് ചെറിയ ആൾട്ടേർഡ് സെൻസോറിയം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആസ് യൂഷ്വൽ ഇൻ IP കെയർ നൈറ്റിലൊക്കെ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗുളിക കൊടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത്തരം കേസുകളിൽ ഒരു ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് പേഷ്യന്റ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പക്ഷേ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സെഡേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് നാർക്കോട്ടിക്സ് ഷുഡ് ബി അവോയ്ഡഡ്. There are no mandatory dietary modification. കൊഴുപ്പ് കൂടിയ ആഹാരങ്ങളും ദഹിക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ there is no
ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇന്നത് നിങ്ങൾ കഴിക്കരുത് എന്ന് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. പക്ഷെ ഒരു ഏത് അസുഖം വരുന്ന സമയത്തും കുറച്ചുകൂടെ ഡൈജസ്റ്റബിൾ ആയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ പേഷ്യന്റ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ, എല്ലാ കേസും ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പ്രോപ്പറായിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ ആളുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രോപ്പറായിട്ട് പേഷ്യന്റിനെ കെയർ ചെയ്യാൻ ആളുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പോൾ നമുക്ക് പേഷ്യന്റിന് സിവിയർ ഓർ പേഴ്സിസ്റ്റന്റ് നോസിയ, അനോറക്സിയ, വൊമിറ്റിംഗ് ഓർ ഇഫ് ദർ ഈസ് എൻ ഇൻഡിസസ് ഓഫ് ഡെവലപ്പിംഗ് ലിവർ ഫെയിലിയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പേഷ്യന്റ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അതർവൈസ് പ്രോപ്പർ ഫോളോ അപ്പ് നടക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ അതിന്റെ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ കെയർ ചെയ്യാൻ ആളില്ലാത്ത ഒരാളെ നമ്മൾ വീട്ടിലോട്ട് വിടരുത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ഫോളോ അപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ മാനേജ് ചെയ്യാം. സം പേഷ്യന്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് സിവിയർ കോളിസ്റ്റാസിസ്. അപ്പോൾ ചില കേസ് കാണാറുണ്ട് 20-21 ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ കാണുന്നത്. ചില റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഗീവ് എ ടേപ്പറിംഗ് ഡോസ് ഓഫ് steroids for this short course steroid for 1 to 2 weeks can be given to relieve the severity of symptoms such as pruritus, malaise, and serum bilirubin level. Then cholestyramine is the drug of choice for pruritus. Then if the patient develop acute liver failure, liver transplantation is the only options. Now, what are the impending signs of acute liver failure or severe acute hepatitis? അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വളരെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. But if the patient is having severe or persistent nausea or vomiting, or the patient is having mental state change as excessive sleepiness, irritability, agitation, disorientation, confusion, abnormal behavior, or decreased level of consciousness, ഇങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ we have to suspect acute liver failure or severe acute hepatitis. അപ്പോൾ there may be some spontaneous bleeding from natural orifices. ആൻഡ് ഓർ റിപ്പീറ്റഡ് എപ്പിസോഡ്സ് ഓഫ് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ. ഇടക്കിടക്ക് ഷുഗർ കുറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ വരിക, കാരണം ഗ്ലൈക്കോജനോലൈസിസ് ഒക്കെ ഇമ്പയർഡ് ആവും. ഓർ സംടൈം പേഷ്യന്റ് മേ പ്രസന്റ് വിത്ത് സിവിയർ ഫീവർ ഈസ് നോട്ട് മാനേജ് വിത്ത് ടെപ്പിഡ് സ്പോഞ്ചിങ്, സിവിയർ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ, ഇനബിലിറ്റി ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഓറൽ ഹൈഡ്രേഷൻ ഓർ ഡിക്രീസ് യൂറിൻ ഔട്ട്പുട്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണുവാണെങ്കിൽ ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പെൻഡിങ് സൈൻസ് ഫോർ ലിവർ ഫെയിലിയർ. സോ വി ഷുഡ് ബി കോഷ്യസ്. ദെൻ എപ്പോഴാണ് ഈ പേഷ്യന്റിനെ നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യേണ്ടത്? അതെപ്പോഴും നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കേസാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പേഷ്യന്റിനെ ഒരു സെക്കൻഡറി കെയറിൽ, സെക്കൻഡറി ലെവലിൽ, അപ്പോൾ ഒരു ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലോ താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ പേഷ്യന്റ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ പേഷ്യന്റിന് ഒരു സിവിയറിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, കാരണം പലപ്പോഴും ഡെത്ത് ഇൻ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ലിവർ ഫെയിലിയറിലാണ്. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ അസസ്മെന്റിൽ തന്നെ പേഷ്യന്റെ കോമോർബിഡിറ്റീസും ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡിസീസൊക്കെ അസസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പേഷ്യന്റ് നമ്മൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പേഷ്യന്റ് ഡെയിലി മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന പേഷ്യന്റ് അൾട്ടേർഡ് സെൻസോറിയം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ INR മോർ ദാൻ 1.5. അപ്പോൾ INR മോർ ദാൻ 1.5 ആണെങ്കിൽ പേഷ്യന്റ് അൾട്ടേർഡ് സെൻസോറിയം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഗീവ് ഇഞ്ചക്ഷൻ വൈറ്റമിൻ K 10 mg IV ഫോർ 3 days. ദെൻ ഡെയിലി വാച്ച് ഫോർ INR വാല്യൂ. അപ്പോൾ പേഷ്യന്റ് അൾട്ടേർഡ് സെൻസോറിയം INR ഹൈ ആണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു റെഫർ ടു എ ടെർഷ്യറി കെയർ യൂണിറ്റ്. അപ്പോൾ റെഫർ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ പേഷ്യന്റ് നമ്മൾ സെൻസിറ്റൈസ് ചെയ്യണം. നമ്മളിപ്പോൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ റെഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പേഷ്യന്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ നേരിട്ട് അവിടുത്തെ ഡോക്ടറായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത്. അപ്പം ഡെത്തൊക്കെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലൊക്കെ ഡെത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സിവിയർ കേസസ് വരുന്ന നേരം നമ്മുടെ ഹയർ എൻഡിലുള്ള ആളോട് നേരിട്ട് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത്. ദെൻ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ്, അതായത് അക്യൂട്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് വന്ന് ലിവർ ഫെയിലിയർ വരുന്നത് അത്ര അൺകോമൺ അല്ല. ഇന്ത്യയിൽ 1% നമ്മൾ പറയെങ്കിലും അത് കുറച്ച് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതലാണ്. കുറേ സ്റ്റഡീസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലും സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലും നടത്തിയ കുറേ സ്റ്റഡീസിൽ ഡെത്ത് റേറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ വി ആർ സീൻ ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓർ എക്സ്പെക്റ്റഡ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അക്യൂട്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് വന്നിട്ട് അക്യൂട്ട് ലിവർ ഫെയിലിയർ വരുന്ന കേസസ്, നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലിവർ ഫെയിലിയർ വരുന്ന കേസസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫീവർ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പോൾ ഫീവർ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ടെപ്പിഡ് സ്പോഞ്ചിങ് ചെയ്യണം. പിന്നെ കൂടാതെ പാരസിറ്റമോൾ കോൺട്രാൻഡിക്കേറ്റഡ് അല്ല. പാരസിറ്റമോൾ എക്സസീവ് ഡോസിൽ കൊടുക്കണ്ട. മെയിൻലി ടെപ്പിഡ് സ്പോഞ്ചിങ് ചെയ്യാം, പാരസിറ്റമോൾ കൊടുക്കാം. പക്ഷെ അത് റിപ്പീറ്റഡ് ഡോസസ് വേണ്ട. കൊടുക്കുന്നത് കോൺട്രാൻഡിക്കേറ്റഡ് അല്ല. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ന്യൂ ഇൻ കറണ്ട് എപ്പിഡമിക്? ഹയർ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ്, അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു വന്നു. അതായത് ഇപ്പം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വർഷം, ഈ ഒരു ജൂലൈ മാസത്തിലൊക്കെ ധാരാളം കേസസ് ഞങ്ങളുടെ ഏരിയയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പിന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കഴിഞ്ഞ കുറേ മാസങ്ങളായിട്ട് കാലിക്കറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലുള്ള കേസുകളിൽ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ പേഷ്യൻസ്
ഹയർ ഇൻസിഡൻസ് ഇൻ റീനൽ ഫെയിലിയർ വന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്ക്. അവിടുത്തെ സ്റ്റഡീസിൽ അവിടുത്തെ ഒബ്സർവേഷനിൽ കിട്ടിയതാണ്. റീനൽ ഫെയിലിയർ, ഫാറ്റി ലിവർ, നാഷ് ഉള്ള പേഷ്യൻസ്, പിന്നെ പേഷ്യൻ്റ് ഡെവലപ്ഡ് എൻസഫലൈറ്റിസ് ആൻഡ് അതർ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്, ഇതൊക്കെ വന്നിട്ടാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഡെത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ദിസ് ഈസ് എ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഡാറ്റ. January to April 2024, 398 suspected hepatitis cases have been registered. 273 confirmed cases of hepatitis among this. 16 patient died. That is 4 to 5.8% death ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 70% of patients are male. അതിന്റെ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ അവരവിടെ സ്റ്റഡി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് സബ്സിക്വൻ്റ്ലി വരുന്നതായിരിക്കും. നേരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു, സെക്ഷൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ, ബ്ലഡ് ബോൺ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്മിഷന് ഉണ്ട്, ആക്ച്വലി ഉണ്ട്, റെയർ ആണ്, പക്ഷെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ്. ഈ ബിലിറൂബിൻ വാല്യൂ മാത്രം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബിലിറൂബിൻ അനിക്ട്രിക് ഫേസ് ഉണ്ട്. അതായത് കുട്ടികളിൽ മെയിൻലി അനിക്ട്രിക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ആണ്, അക്യൂട്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ബിലിറൂബിൻ സാധാരണഗതിയിൽ അധികം കൂടില്ല. ഓൺലി SGOT SGPT മാത്രമേ റൈസ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കേസ് നമ്മൾ മിസ്സാവും ബിലിറൂബിൻ മാത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ബിലിറൂബിൻ എന്തായാലും കൂടുന്ന ഉറപ്പില്ല. അഥവാ ബിലിറൂബിൻ കൂടുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇനീഷ്യൽ ഫേസിലല്ല, ആ പേഷ്യൻ്റ് ഒരു അക്യൂട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ തുടങ്ങി ഒരു കൺവാലസൻസ് ഫേസ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ബിലിറൂബിൻ വാല്യൂ റൈസ് ചെയ്യുക. അപ്പം അത് ബിലിറൂബിൻ മാത്രം നോക്കിയിട്ട് നമുക്കൊരു അക്യൂട്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഡയഗ്നോസിൽ എത്താൻ പറ്റില്ല. ബിലിറൂബിൻ അല്ല, ALT AST ഇൻക്രീസ്ഡ് വിത്ത് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് IgM HAV, that is diagnostic of acute hepatitis A. യൂഷ്വലി പേഷ്യന് ഒരു 3 വീക്സിൽ, ഒരു പ്രോഡ്രോം തുടങ്ങി ഒരു വിത്തിൻ 3 വീക്സിൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ സബ്സൈഡ് ചെയ്ത് ഇൻഫെക്ടിവിറ്റി കുറയും. അതായത് ജോണ്ടിസ് അപ്പിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ 1 വീക്കിൽ പേഷ്യൻ്റെ ഇൻഫെക്ടിവിറ്റി വളരെ കുറയും. അപ്പോൾ ഒരു 3 ആഴ്ച സിംറ്റം തുടങ്ങി ഒരു 3 ആഴ്ചക്ക് ശേഷം പേഷ്യന്റ് ജോലിക്കോ സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുന്നത് നമുക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ഒരു 3 വീക്സ് ആണ് യൂഷ്വൽ പാറ്റേൺ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തത്. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോവാം. ഡിസ്കഷൻ നമുക്ക് അവസാനം നടത്താൻ തോന്നുന്നു. ഓവർ ടു നവ്യ ഡോക്ടർ. നവ്യ മാഡം. ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഹലോ. മാഡത്തിന് ഷെയർ ചെയ്തോ മാഡം സ്ക്രീന്? പ്രിയപ്പെട്ട KGMO ഭാരവാഹികൾ, പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ക്ലിനിക്കൽ ആൻഡ് മേജർ പ്രിവെൻഷൻ ഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പം കിർ സാർ പറഞ്ഞു. പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് ഔട്ട്ബ്രേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആണ് എന്റെ ടോപ്പിക്. നമ്മളിപ്പം ഈ ഒരു ടോപ്പിക് KGMO എടുക്കാൻ തന്നെ, ടേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ തന്നെ കാരണം നമുക്കറിയാം കേരളം മുഴുവൻ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ഔട്ട്ബ്രേക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം നമുക്ക് ഇത്രയും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ഔട്ട്ബ്രേക്സ് എന്നതൊരു ചോദ്യമാണ്. കാരണം നമ്മൾ താരതമ്യേന നമ്മളെ പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ സാനിറ്ററി കണ്ടീഷൻസ് ആണെങ്കിലും മറ്റു പല സംസ്ഥാനത്തെക്കാൾ ബെറ്റർ ആണെന്നാണ് നമ്മൾ കരുതുന്നത്. എന്നിട്ടും കേരളത്തിൽ ഇത്രയധികം ഔട്ട്ബ്രേക്സും ഡെത്തും, പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് വടക്കൻ ജില്ലകളിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഔട്ട്ബ്രേക്സ് ഉണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പാരഡോക്സ് ആണ്. അതായത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ എൻഡമിസിറ്റി, വളരെ ഹൈലി എൻഡമിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ആക്റ്റീവായിട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉണ്ടാവുകയും 10 വയസ്സാവുമ്പോഴേക്കും ഭൂരിഭാഗം കുട്ടികളിലും almost 80 to 90% of children below 10 years across other states develop immunity. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ പോലെ, കേരളം പോലെ കുറച്ചും കൂടി സാനിറ്ററി കണ്ടീഷൻസും പേഴ്സണൽ ഹൈജീനും ഒക്കെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റില് 10 വയസ്സിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ആർക്കും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ സാധാരണയായി വരുന്നില്ല. നമ്മൾ ആ പീരീഡ് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ലേറ്റർ പീരീഡിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ വൈറസ് ഔട്ട്ബ്രേക്സ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഫാസ്റ്റായി ക്യാച്ചപ്പ് ചെയ്യുകയും, കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലെസ് ദാൻ 6 ഇയേഴ്സിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് 70 to 90% കേസ് ആർ അസിംപ്റ്റമാറ്റിക്. നേരെ മറിച്ച് അതിന് മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് 75%, അഡൽട്സിൽ 70% ഇക്ടറിക് അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കേസുകളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്ബ്രേക്സ് ഉണ്ടാവുന്നത്. മറ്റ്
ഹൈലി പ്രിവലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈലി എൻഡമിക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സിൽ അധികം ഔട്ട്ബ്രേക്സ് ഇല്ല, ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഓൾറെഡി ഇമ്മ്യൂൺ. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പാരഡോക്സ്. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു പ്രശ്നം ഇതിൽ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇല്ലാതെ പിന്നീട് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മോർട്ടാലിറ്റി കൂടി കുറച്ചുകൂടെ കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം അണ്ടർ 10 ഒരു 0.1%, ചിൽഡ്രൻ 0.1% ആണ് അതിന്റെ കേസ് ഫെറ്റാലിറ്റി റേറ്റ് എങ്കിൽ അഡൾട്ടില് ഇറ്റ് മേ ഗോ അപ് ടു 0.3 to 2.1%. അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോലെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അഡൾട്ട് പോപ്പുലേഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഔട്ട് ബ്രേക്സ് വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഇക്ടറിക് കേസുകൾ വരികയും അതിൽ തന്നെ ഒരു 2%ഓളം മോർട്ടാലിറ്റി വരുമ്പോൾ ഡെത്ത് കൂടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പാരഡോക്സ്. മറ്റൊന്ന്, ഈസ് ദർ എ റീസൺ റൈസ് ഇൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ഡെത്ത്സ്? ഇത് വൈഡ്ലി ഡിസ്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈവൻ ഇൻ അക്കാഡമിക് സർക്കിൾസ്. അതായത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ വൈറസിന് എന്തെങ്കിലും മ്യൂട്ടേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ, കാരണം മുൻപില്ലാത്ത തരത്തിൽ നമുക്ക് ഡെത്ത് കാണുന്നു വന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ഒരു RNA വൈറസ് ആണ്, പക്ഷെ ഫെയർലി സ്റ്റേബിൾ വൈറസ് ആണ്. അത്ര മ്യൂട്ടേഷൻ വരുന്ന മറ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി RNA വൈറസുകൾ പോലെ ഒന്നും മ്യൂട്ടേറ്റഡ് ആവുന്ന വൈറസ് അല്ല. അപ്പൊ അതിനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. ഇപ്പോഴും നടത്തിയ പഠനങ്ങളിലൊന്നും അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ഒരു റീസൺ? ഇത് പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ PHS IDSP പബ്ലിക് ഡൊമൈനിലുള്ള ഡാറ്റയാണ്. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ഒക്കെ വിസിബിൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ നമുക്കറിയാം 2023 ഇതുവരെ തന്നെ നമുക്ക് more than 11,000 കേസ്, അത് സസ്പെക്റ്റഡ് ആൻഡ് കൺഫേംഡ് ഒരുമിച്ചാണ് ഞാൻ എല്ലാ ഡാറ്റ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ നമുക്ക് 50+ ഡെത്ത്സ് ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, കേസ് ഫെറ്റാലിറ്റി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് 0.36% ആണ്. നേരെ മറിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മുൻപുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇയർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 2017 അതിൽ നോക്കുക 2.42% കാരണം റിപ്പോർട്ടഡ് കേസസ് 988 ഉള്ളൂ. അതിനു മുൻപ് 2015 നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 0.5%. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കേസ് ഫെറ്റാലിറ്റി റേറ്റ് ആക്ച്വലി കൂടിയതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. വലിയ ഔട്ട്ബ്രേക്സ് ആണ്, വളരെ വ്യാപ്തിയുള്ള ഔട്ട്ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതിൽ പെർസെൻറ്റേജ് സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഡെത്തിന്റെ അബ്സല്യൂട്ട് നമ്പർ കൂടുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക്, ഞാൻ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് അനാലിസിസ് എന്നല്ല, ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷൻ മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഡെത്ത് ഈ വൈറസിന് ഇപ്പോഴത്തെ വേരിയന്റിന് കൂടി എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാനുള്ള ഡാറ്റയൊന്നും നിലവിലില്ല. അപ്പൊ നിലവിൽ നമുക്കൊരു മുൻപ് ഇതിൽ തന്നെ നമ്മുടെ IDSP തന്നെ 2004 തുടങ്ങിയതാണ്. കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രീം ലൈൻഡ് ആയി കോവിഡിന് ശേഷം നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് കുറച്ചുകൂടി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എങ്കിൽ പോലും 2011, 2012 ഒക്കെ 6,000 റേഞ്ചിലൊക്കെ നമുക്ക് കേസസും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ കുറച്ചൊരു സൈക്ലിക്കൽ പാറ്റേൺ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് കുറെ പേര് ഈ 10 years കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൽ ഇമ്മ്യൂൺ അല്ലാത്ത ആളുകൾ വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും വൈറസ് എത്തിപ്പെടുമ്പോൾ റാമ്പന്റ് ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ബ്രേക്സ് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഒരാൾ ഡെത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1000 ആള് അതിനപ്പുറത്ത് ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ വളരെ കുറച്ച് പേരായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഡെത്ത് കൂടുതലായിട്ട് തോന്നുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒബ്സർവ്, ഞാൻ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റഡിയുടെ ബേസിസിലല്ല പറയുന്നത്, ഒരു എപ്പിഡെമോളജിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻ മാത്രമാണ്. അപ്പം ഹൗ ക്യാൻ യു പ്രൊട്ടക്ട് യുവർ സെൽഫ് ഫ്രം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ? നമ്മളൊരു ഡോക്ടർ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന നിലയിൽ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ പബ്ലിക് ആസ്പെക്റ്റിലല്ല, ഇതൊരു ഫെയർലി റെസിസ്റ്റന്റ് വൈറസ് ആണ്. ഞാൻ ഹൈലി റെസിസ്റ്റന്റ് അല്ല, പക്ഷെ മറ്റു പല വൈറസുകൾ പെട്ടെന്ന് ഹീറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വൈറസ് പോലെയല്ല. നമ്മൾ 60 ഡിഗ്രിയിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് 1 hour ഓഫ് 60 degree Celsius ഒക്കെ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാവുന്ന ഫെയർലി റെസിസ്റ്റന്റ് വൈറസ് ആണ്. അതുപോലെ മറ്റു പല ഡിസ്ഇൻഫെക്റ്റീവ് മെക്കാനിസംസും, വാട്ടർ ഡിസ്ഇൻഫെക്റ്റീവ് മെക്കാനിസംസും അത്ര ഇഫക്റ്റീവ് അല്ലാത്ത ഒരു വൈറസ് ആണ്. ക്ലോറിനേഷൻ പോലും നോർമൽ ഡോസസിൽ അത്ര ഇഫക്റ്റീവ് അല്ല, നമുക്ക് സൂപ്പർ ക്ലോറിനേഷൻ വേണ്ടി വരും. പക്ഷെ 85 degree Celsius എബാവിൽ ഒരു 1 minute വെച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ബോയിൽ ചെയ്താൽ, നമ്മൾ വാട്ടർ പ്രോപ്പർലി ബോയിൽ ചെയ്താൽ തീർച്ചയായും UV റേസ് ഇതൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് വൈറസിനെ ഇനാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം. മറ്റൊന്ന് ഇതിന്റെ എൻവയൺമെന്റൽ സർവൈവൽ ആണ്. അത് ഈവൻ വെൽ വാട്ടറിലൊക്കെ 10 weeks ഒക്കെ ഇതിന് സർവൈവ്, ഹെപ്പറ്റോസൈറ്റ്സിലെ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുള്ളൂ എങ്കിലും അതിന് എൻവയൺമെന്റൽ സർവൈവൽ ഉണ്ട്. ചില സ്റ്റഡീസിലൊക്കെ മന്ത്സ് ടുഗെദർ ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. വെൽ വാട്ടറിൽ 10 weeks ഓർ സോ ഒക്കെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഹ്യൂമൻ ആണ് ഓൺലി റിസർവോയർ എങ്കിലും ഇത്രയും ഫെയർലി ഗുഡ് ഇനഫ് ടൈം അത് പുറത്ത് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെയും ഔട്ട് ബ്രേക്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതാണ്. UV ഫിൽറ്റേഴ്സോ, നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് കുടിക്കണം എന്ന് പറയും, പക്ഷെ വെൽ മെയിൻറ്റൈൻഡ് ഒരു UV ഫിൽറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ വൈറസിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. വാക്സിനേഷൻ സാറ് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ അത്ര ഡീറ്റെയിൽസിൽ പോകുന്നില്ല. എനിവേ ഏത് വാക്സിൻ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് 2 തരം വാക്സിൻ ഉണ്ട്. മുന്നേ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അത് 2 doses ഉണ്ട്. അത് 2 ആണെങ്കിലും ലൈവ് അറ്റനേറ്റഡ് ചൈനയിലാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി. അത് വെൽ ആക്സെപ്റ്റഡ് ആണ്.
രണ്ടിനും ഫെയർലി 94% പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട്, ഗുഡ് ഇനഫ് ആണ് രണ്ടും. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അത് എടുക്കാത്തവർ ആരാണെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും അത് എടുത്തിരിക്കണം. നമ്മളാണെങ്കിൽ നമ്മളെ നിയർ ആൻഡ് ഡിയർ വൺസ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു പ്രിവെന്റീവ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് മിസ്സാക്കാൻ പാടില്ല. ലൈഫ് ലോങ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ഡെക്കേഡ്സ് ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കുറച്ച് അത്ര കാലമായിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈഫ് ലോങ് എന്നുള്ളത് സ്റ്റഡീസ് വരുമ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. എന്തായാലും ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റി രണ്ട് വാക്സിനും അഷ്വർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് നാച്ചുറൽ ഇൻഫെക്ഷനിലൂടെ ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ ഇമ്മ്യൂൺ ആയിരിക്കാം. നമുക്ക് IgG എലിസ നോക്കിയാൽ അറിയാം. നമുക്ക് ഈവൻ വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയും കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നാച്ചുറലി ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലും ഒരുവിധമൊക്കെ കാണും. അതും ഡെക്കേഡ്സ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത്. IgG എലിസ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്, ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. ഇനി ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ലെവലിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ ഡോക്ടർ സക്കീർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രിവെൻഷനിലേക്ക് വരാം. അതിനുമുമ്പ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഫീൽഡ് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന മെഡിക്കൽ ഓഫീസേഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും, നമുക്ക് ചാർജ് ഉള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. നമുക്കൊരു മേജർ ഹെഡേക്ക് ആണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് A ഔട്ട്ബ്രേക്ക് അല്ലെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് A കേസസ് ഇൻ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി. ഒരു ഔട്ട്ബ്രേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നമ്മുടെ ഫീൽഡ് ടീം, ഫീൽഡ് സ്റ്റാഫ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് അതിലൊരു ഓവറോൾ നമ്മൾ നേരിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോലും അതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഗൈഡൻസ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസേഴ്സിന് നൽകാൻ പറ്റിയാൽ നന്നായി. കാരണം പല ക്ലിനിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫിൽ ഇൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഫീൽഡിൽ നടക്കുന്ന ഔട്ട്ബ്രേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുകയോ ഒന്ന് നേതൃത്വം നൽകുകയോ ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും. വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് ഞാനൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള എപ്പിഡെമോളജിക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. നമുക്ക് ഷോർട്ടായി ഫീൽഡിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞു പോവാം. ഒന്ന്, എന്താണ് ഒരു ഔട്ട്ബ്രേക്ക് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. അതിന്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണോ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഒക്കറൻസ്, നമ്മുടെ ഫീൽഡ് ഏരിയയിൽ എന്താണോ നിലവിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഒക്കറൻസ് ഏത് ഡിസീസിന്റെ ആണെങ്കിലും ആ എക്സ്പെക്ടഡ് ഒക്കറൻസിന് എപ്പോൾ എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്പർ ഓഫ് കേസസ്, ദെൻ ഇറ്റ്സ് എൻ ഔട്ട്ബ്രേക്ക്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് A ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പല ഏരിയയിലും വീക്ക്ലി കേസസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. നമുക്ക് കുറച്ച് മുന്നേ നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താണോ നമ്മുടെ വീക്ക്ലി, ഇപ്പൊ അത് ഏത് കേസിലും, ഇപ്പൊ ഡയറി ആണെങ്കിലും നമുക്കറിയണം നമ്മുടെ ഫീൽഡ് ഏരിയയിൽ എത്ര ഡയറിയ കേസസ് പെർ വീക്ക് എത്ര റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ SFOM-ൽ, അതായത് ഫീൽഡിൽ എത്ര റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ OP-ൽ എത്ര റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 4 കേസസ് പെർ വീക്ക് ആണെങ്കിൽ അത് ആ 4 കേസസ് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു വീക്കിൽ IDSP അനാലിസിസിൽ ദാറ്റ് കംസ് ടു 10 or 15, സംതിങ് ഇസ് റോങ്. അതുപോലെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ആണെങ്കിൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് നമ്മൾ 0 എന്നാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് 1-2 കേസ് വന്നാലും ചിലപ്പോൾ ഔട്ട്ബ്രേക്ക് ആയിരിക്കും. ഏതിന്റെയും നമ്മൾ ബേസ് ലൈൻ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയും റെക്കോർഡ് ചെയ്യും, അത് മോണിറ്റർ ചെയ്യും വേണം, ഏത് ഡിസീസിന്റെ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഏരിയയിലെ. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു ഔട്ട്ബ്രേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏർലി പിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇതിന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ജനറൽ എല്ലാ നമ്മുടെ CD കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസിനും ഇത് ബാധകമാണ്. നമ്മുടെ എൻഡമിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ എത്ര കേസുകൾ ഉണ്ടോ, ഡയറി ആണെങ്കിലും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ആണെങ്കിലും, അതിൽ നിന്ന് എക്സീഡിങ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് ഓരോ വീക്കിലും മോണിറ്റർ ചെയ്താൽ അറിയാം. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ എപ്പിഡമിക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഹൈ റൈസ് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി അലേർട്ട് ആവണം. എപ്പിഡമിക് മാനേജ്മെന്റിൽ നമുക്കൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാർട്ടാണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫ് എൻ എപ്പിഡമിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഔട്ട്ബ്രേക്ക്. അത് ചെയ്താലേ നമുക്ക് കൺട്രോളിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റൂ. അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് പ്രിവെന്റീവ് മെഷേഴ്സും അതിന്റെ അടുത്ത വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം അത് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റുകയുള്ളൂ. ഔട്ട്ബ്രേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്? പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ ഈ എപ്പിഡമിക്കിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എത്രയാണ്, എത്ര പേര് എഫക്റ്റഡ് ആണ്, ഏത് ഏരിയയിലാണ്, ഏത് പീരീഡിലാണ്, ഇങ്ങനത്തെ ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്. സെക്കൻഡ് വൺ, എന്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്, എന്ത് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഇതിന് ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് വന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തസിസിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുശേഷം അതിന്റെ കോസ്, സോഴ്സ്, മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ. 4, ഇതിന്റെ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് പ്രിവെൻഷൻ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് എന്താണ്. ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഒരു യൂഷ്വൽ ഔട്ട്ബ്രേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന്റെ ഫോർമാറ്റ് ആണ്. ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഔട്ട്ബ്രേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ, ഏത് ഔട്ട്ബ്രേക്ക് ആണെങ്കിലും വെൻ ഡു യു സ്റ്റാർട്ട്, നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ നടക്കുന്ന ഔട്ട്ബ്രേക്സ് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ പ്രോംപ്റ്റ്നെസ്. നമ്മുടെ ഫീൽഡ് സ്റ്റാഫ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതൊരു ഔട്ട്ബ്രേക്ക് ആണ്, വെൻ ടു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ്. ഇത് ഏപ്രിൽ 27 തുടങ്ങി മെയ് 3 കഴിഞ്ഞ ഒരു ഔട്ട്ബ്രേക്ക്. നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അറിയുന്നു, നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ നമ്മുടെ സർവൈലൻസ് വെരി ഗുഡ് ആണെന്ന് അർത്ഥം. കാരണം നമ്മൾ വളരെ നേരത്തെ ഒരു കേസ് പിക്ക് ചെയ്തു. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഏത് കേസ് ആണെങ്കിലും.
അല്ല നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ കേസസ് പീക്കായിട്ട്, ഏറ്റവും വലിയ പീക്കല്ല, പക്ഷെ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ നമ്മുടെ സർവേലൻസ് അത്ര സ്ട്രോങ് അല്ല, പക്ഷെ നമ്മുടെ റെസ്പോൺസ് ഇസ് ഗുഡ്. നമുക്ക് ഏകദേശം കുറച്ച് കേസ് വന്ന് നമ്മൾ അലേർട്ട് നോട്ടിഫൈഡ് ആയപ്പോൾ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ആൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ. പീക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ സർവേലൻസും മോശമാണ്, നമ്മുടെ റെസ്പോൺസും മോശമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ വി നെവർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ആണ് ചില കേസുകളിലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇതെല്ലാം മോശമാണ്. ഇതാണ് ജനറലി നമ്മൾ ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വെൻ ടു സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയഗ്രം കാണിക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കാണിച്ചു തന്നു. എനിവേ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ 10 സ്റ്റെപ്പാണ്. നമ്മൾ ഏത് ഡോക്യുമെന്റ് നോക്കിയാലും WHO CDC ഏത് നോക്കിയാലും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന് 10 സ്റ്റെപ്പ്, ഏത് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് നോക്കിയാൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം. ഒന്ന് വെരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡയഗ്നോസിസ് ആണ്. നമുക്ക് പലരും ജോണ്ടിസ് ആണ്, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ആണ് എന്നൊക്കെ ഫീൽഡിൽ നിന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും ആസ് എ ക്ലിനീഷ്യൻ നമ്മൾ അതൊന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യണം. കാരണം ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ജോണ്ടിസ് കേസ് ചിലപ്പം ഒരു കൺജന്റൽ ഹൈപ്പർബിലിറൂബിനീമിയ ആയിരിക്കാം, അത് ഇതാവണം തന്നെ ഇല്ല. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് വെച്ച് നോക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് യൂറിനറി യൂറോബിലിനോജൻ അത് കൂടുന്നത് നമുക്ക് ഇതിനൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ്. മറ്റത് ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം, ഞാൻ ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന് പോയപ്പോൾ കുറെ കേസുകളൊക്കെ ഫിറ്റും ചെയ്തു, പക്ഷെ ഒരു കേസ് ഇതിലേക്ക് തീരെ നമുക്ക് സോഴ്സുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അവർക്കൊരു കൺജന്റൽ ഹൈപ്പർബിലിറൂബിനീമിയ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയും കേസസ് നമ്മൾ കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ട് വരാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഡയഗ്നോസിസ് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ ക്ലിനിക്കലി എന്നുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അതായത് SGPT നല്ലപോലെ ട്രേസ് ആവുകയും അതുപോലെ യൂറിനറി യൂറോബിലിനോജൻ കൂടി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. മറ്റേതിൽ അത് അങ്ങനെ കൂടി കാണാറില്ല. കൺജന്റൽ ഹൈപ്പർ അവർക്ക് ഏത് ഫീവർ വന്നാലും ഹൈപ്പർബിലിറൂബിനീമിയ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഏതായാലും നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് വെരിഫൈ ചെയ്യണം. ക്ലിനിക്കൽ ഡെഫിനിഷൻ വെച്ച് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും IgM ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നില്ല. ക്ലിനിക്കലും അത് പിക്ചറും വെച്ച് നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്താൽ മതിയാവും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. രണ്ടാമത്തെ കൺഫർമേഷൻ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എൻ എപ്പിഡമിക്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടോ കേസസ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന് ഡെഫിനിറ്റ് നമ്പർ വേണം. നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ സാധാരണ കാണുന്നതിൽ കൂടുതൽ അസുഖം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ആണെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു എപ്പിഡമിക് ഉണ്ട്. അടുത്തത് ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ അറ്റ് റിസ്ക്. ഇത് വെരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡയഗ്നോസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്ത് പറയുന്നില്ല. ഇതില് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആന്റി HIV IgM ഇത് 0 ആണ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായ പോയിന്റ്. വിത്തിൻ 2 വീക്സിന് മുൻപ് തന്നെ ആന്റി HIV IgM ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് IgM ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അറിയാം, ഇക്ടറിക് സ്റ്റേജിന് മുന്നേ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും. SGPT ഒക്കെ ഇതിൽ ഓൾറെഡി മെൻഷൻഡ് ആണ്, ഞാൻ അതിൽ സമയം കളയുന്നില്ല. അപ്പൊ വെരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡയഗ്നോസിസിൽ വരുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഡിഫൈനിങ് പോപ്പുലേഷൻ അറ്റ് റിസ്ക് ആണ്. നമ്മൾ ആദ്യം ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ 2-3 വാർഡായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഏരിയ ആണ്, ഇത്ര പോപ്പുലേഷൻ 20,000 പോപ്പുലേഷൻ ഇത്ര വാർഡിൽ ഇത്ര വീടുകളിൽ ആണ് കേസ് നടക്കുന്നത്, അവരുടെ കുടിവെള്ളം ഇങ്ങനെയാണ്, ഇത്ര വെൽസ് എന്നാണ്, പബ്ലിക് വെൽ എന്നാണോ എന്നാണ് അവരുടെ വാട്ടർ സോഴ്സ്. ഇങ്ങനെ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ അറ്റ് റിസ്ക് ആദ്യം ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. അതിൽ എത്ര പോപ്പുലേഷൻ, അവരുടെ ഏജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ജെൻഡർ, ഇങ്ങനെ. അതിനുശേഷം ഈ പോപ്പുലേഷൻ അറ്റ് റിസ്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ് നമ്മൾ അവിടെ റാപ്പിഡ് സെർച്ച് ഫോർ ഓൾ കേസസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതില് ഈ കേസ് സെർച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്കെല്ലാം ഫീവർ സർവേ ആണ്. നമ്മൾ ഫീൽഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം ഫീൽഡ് സ്റ്റാഫിനെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാം ആശമാർക്കാണെങ്കിലും എല്ലാം ഫീവർ സർവേ ആണ്. അപ്പോൾ ഏത് ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനും നമ്മൾ അതിന്റെ കേസ് ഡെഫിനിഷൻ, നമുക്ക് IDSP സൈറ്റിൽ പോയാൽ കേസ് ഡെഫിനിഷൻ കിട്ടും, അത് വെച്ച് വേണം. അപ്പൊ IDSP കേസ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ പ്രകാരം അതിൽ ഫീവർ വിത്തൗട്ട് ഓർ വിത്ത് ഫീവർ ആണ്, ലോസ് ഓഫ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റ്, ഇക്ടറിക്, ജോണ്ടിസ്, നോസിയ, വോമിറ്റിംഗ്, ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ. നമ്മൾ ഫീവർ സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആശമാരെ വിടുമ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാ കേസും കിട്ടില്ല. കാരണം അതിൽ ജോണ്ടിസ് ഫീവർ അത്ര അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാത്ത കേസുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും ഫീവർ സർവേ അല്ല, നമ്മൾ കേസ് സെർച്ച് ആണ്. കേസ് ഡെഫിനിഷൻ കൃത്യമായിട്ട് ഏതാണോ ഫീൽഡ് ടീം പോകുന്നത് അത് ഡോക്ടർ തന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റു ഫീൽഡ് സ്റ്റാഫിന് അത് അറിഞ്ഞോളണം എന്നില്ല. അപ്പൊ കേസ് കൃത്യമായി ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. രണ്ടാമത്തത് ടൈം പീരീഡ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ലൈക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളതിന്റെ എക്സ്പോഷർ പീരീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് കാണിക്കാം. അതായത് നമുക്ക് ആവറേജ് ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആണ്. അതായത് നമുക്ക് 28 ഡേയ്സ് ആണ്. ഇപ്പൊ 2 വീക്സ് 15 ഡേയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു, 2 വീക്സ് to 40 ഡേയ്സ് 40-50 ഡേയ്സ് നമുക്ക് ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരു പേഷ്യന്റിന് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആദ്യം അവരുടെ സിംറ്റം ഓൺസെറ്റ് ഡേ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം. ആ ഡേ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. കാരണം അതിന് മുന്നത്തെ 2 ആഴ്ചയിലായിരിക്കില്ല എക്സ്പോഷർ, കാരണം അതൊരു മിനിമം ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് ആണ്. അപ്പൊ 2 ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുമ്പോൾ 5 ദിവസം മുന്നേ ഞാൻ ഇന്ന ഹോട്ടലിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉടനെ നമ്മുടെ ഫീൽഡ് സ്റ്റാഫ് ചിലപ്പോൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യും അതാണ് സോഴ്സ് എന്നുള്ളത്.
പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു മിനിമം ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഫോൾസ്ലി കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മിനിമം 2 വീക്സ് ആണ് പറയുന്നത്. ചില ഡോക്യുമെന്റ്സ് 10 days പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും മെജോറിറ്റി 2 വീക്സ് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് മിനിമം ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ്. അപ്പൊ അതിന് മുൻപത്തെ 2 വീക്സ്, ഈ പീരീഡ് ആണ് മാക്സിമം ചാൻസ് ഉള്ളത്. അതായത് 14 days to 28 days പ്രയർ ടു സിംറ്റം ഓൺസെറ്റ്. ഇവിടെ ആയിരിക്കണം എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഏറ്റവും അധികം സാധ്യത. വെരി റയർലി അതിന് മുന്നത്തെ 3 വീക്സിലും ഉണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാലും ആവറേജ് നമ്മൾ ആ 14 days to 28 daysന്റെ ഇടയിലായിരിക്കാം. ആ സമയത്ത് ഹിസ്റ്ററി വെരി ക്ലിയർലി എടുക്കണം. ആ സമയത്ത് എന്തൊക്കെ ഇവന്റ്സ് ആണ്, എന്തൊക്കെയാണ് ഇവന്റ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട്. അപ്പൊ ഈ പീരീഡ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ കേസ് സെർച്ചും ചെയ്യുന്നത്. ഇവരുടെ സിംറ്റം ഓൺസെറ്റ് ഡേയുടെ മുന്നത്തെ ഒരു 2 months നമ്മുടെ ഫീൽഡ് ഏരിയയിലുള്ള എല്ലാ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ഡെഫിനിഷനിൽ വരുന്ന, അതായത് വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് ഫീവർ, ജോണ്ടിസ്, ലോസ് ഓഫ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റ്, നോസിയ, വോമിറ്റിംഗ്, ആ കേസ് ഡെഫിനിഷനിൽ വരുന്ന എല്ലാ കേസുകളും എൻലിസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അത് നമുക്ക് വേറെ സോഴ്സസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ആയുർവേദ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിൻസിന്റെ സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ലബോറട്ടറീസ് പലപ്പോഴും ഔട്ട്ബ്രേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസിൽ നമ്മുടെ ഏരിയയിലുള്ള ലാബുകളിൽ ഒരുവിധം കേസുകളൊക്കെ, അതായത് ലോക്കൽ പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് ഒക്കെ വിടുന്ന അവിടെ ആയിരിക്കും. ഒരു ഔട്ട്ബ്രേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന്റെ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് മേജർ ക്ലൂ കിട്ടിയത് തന്നെ ഒരു ലാബിൽ നിന്നാണ്. ആ ലാബിൽ ചെന്നപ്പോൾ സകല കേസുകൾ SGPT ഹൈ ഉള്ളത് അവർ എടുത്തു തന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന് പലതും പിക്ക് ചെയ്തില്ല, പലതും പ്രൈവറ്റ് ക്ലിനീഷ്യൻസിന്റെ അടുത്തായിരുന്നു പോയത്. അപ്പൊ എല്ലാ കേസും പിക്ക് ചെയ്യണേ നമുക്ക് ലാബുകളിൽ കിട്ടും. അതുപോലെ പലതും നമുക്കറിയാം, ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ജോണ്ടിസിന് വളരെ പോപ്പുലർ ആണ്, അവിടെ ഒന്നും കിട്ടും. അപ്പൊ സെർച്ച് ഓഫ് കേസസിൽ ഹൗസ് വിസിറ്റ് മാത്രമല്ല, ഇത്തരം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും കൂടി നമ്മൾ കവർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എല്ലാ കേസസും പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മറ്റൊന്ന്, നമുക്ക് കിട്ടിയ കേസുകളുടെ നെയിം, ഏജ്, സെക്സ്, ഓക്യുപ്പേഷൻ, സോഷ്യൽ ക്ലാസ്, ടൈം ഓഫ് ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് സിംറ്റംസ്, ട്രാവൽ ഹിസ്റ്ററി, പ്രീവിയസ് എക്സ്പോഷർ, ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാം. ഇതിൽ സ്പെഷ്യൽ ഈവൻറ്റ്സ്, കോമൺ ഫുഡ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ചോദിക്കണം. ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കുക. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയ ഡാറ്റ നമ്മൾ എങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യാം. വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറയുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം വെരിഫൈ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഒരു എപ്പിഡമിക് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചു. കാരണം നമ്മൾ എക്സ്പെക്ടഡ് അതിനേക്കാൾ അധികം നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് ഉണ്ട്. ഈ കേസുകളുടെ ഡാറ്റ നമ്മൾ എടുത്തു. ഇതിന് പുറമെ മറ്റു കേസുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ ആക്റ്റീവായിട്ട് കേസ് സെർച്ച് നടത്തി അതുകൊണ്ട് ലിസ്റ്റ് കിട്ടിയെങ്കിൽ ആ 20 കേസ് അനലൈസ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിൽ, അതായത് സോഴ്സ് എന്താണ്, മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇത് ഒരു സാധാരണ അനാലിസിസിലെ ടൈം, പ്ലേസ് ആൻഡ് പേഴ്സൺ വെച്ചാണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ആർക്കും ചെയ്യാവുന്ന അനാലിസിസ്. ആദ്യത്തെ കാര്യം, നമ്മൾ ഈ കേസുകളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് സിംറ്റം ഓൺസെറ്റ് മാത്രം ഒന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. ഇതിൽ എക്സ് ആക്സിസിൽ നമ്മൾ ഡേറ്റ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ജൂലൈ 1, 2, 3, 4, 5. വൈ ആക്സിസിൽ നമ്പർ ഓഫ് കേസ്. അപ്പൊ നമ്മളിത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്, ഇപ്പം ജൂലൈ 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കുറേ കേസുകൾ കാണുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ കേസുകളും ഇങ്ങനെ ഒരു ബെൽ ഷേപ്ഡ് കർവ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു സിംഗിൾ എക്സ്പോഷർ ഇവന്റിൽ നിന്നാണ് ഇത് വന്നിട്ടുള്ളതെന്നാണ്. ഇത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ ബേസിക് ഗ്രാഫ് തന്നെ ചെയ്താൽ മതി. നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സഹായം വേണ്ട, വെറുതെ പേപ്പറും പെന്നും വെച്ച് വരച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു പിക്ചർ കിട്ടും. അപ്പൊ ഏതൊരു കോമൺ എക്സ്പോഷറിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ മാക്സിമം കേസുകൾ ഒറ്റ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സിംറ്റം ഓൺസെറ്റ് ഡേയ്സ് ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ കാണാം. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ നമുക്ക് 2 ആഴ്ചയിൽ മുമ്പുള്ള ആ പീരീഡിൽ എന്തെങ്കിലും ഇവന്റുകൾ ഇവർക്കെല്ലാം കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ എല്ലാ ഹിസ്റ്ററിയും നമ്മൾ എടുക്കുന്നു, ഇവർക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കത് കിട്ടാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. നേരെ മറിച്ച് ഇതിങ്ങനെ പ്രൊപ്പഗേറ്റഡ് എപ്പിഡമിക്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സിംഗിൾ ഇവന്റ് കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. എങ്കിലും നമ്മൾ ഷുഡ് ഓൾവേസ് സെർച്ച് ഫോർ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇവന്റ് ഉണ്ടോ. കാരണം ആ ഇവന്റ് ട്രേസ് ചെയ്ത് പോയാൽ ഇപ്പോഴും ആ സോഴ്സ് അവിടെ നിലനിൽക്കുകയും ചിലപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോഴും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. സെക്കൻഡറി ഔട്ട്ബ്രേക്സ്, ടെറിഷറി ഔട്ട്ബ്രേക്സ് ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ജില്ലയോ സംസ്ഥാനം മുഴുവൻ വ്യാപിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരു ബേസിക് പ്ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നമുക്ക് ടെമ്പറൽ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഇവന്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് പറയാൻ സാധിച്ചേക്കും. മറ്റൊന്ന് പേഴ്സൺ ആണ്. നമുക്ക് ഏജ് വെച്ച് ഈ കിട്ടിയ കേസുകളൊക്കെ എക്സ് ആക്സിസിൽ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് കൊടുക്കുക, വൈ ആക്സിസിൽ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ്. ഇത് നമുക്ക് പേപ്പർ ആൻഡ് പെൻ മതി, ഗ്രാഫ് ഒന്നും വേണ്ട. അതിലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചില ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വളരെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണാം. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കോമൺ എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടോ എന്ന് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയേക്കാം. നിർബന്ധമില്ല. ഇത് തീരെ ചെറിയ കുട്ടികൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇത്തരം കേസസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇതല്ലാതെ വേറെ വല്ല അസുഖമാണോ, അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മൂന്നാമത്തത് പ്ലേസ് ആണ്.
നമ്മൾ സ്പോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അതിലേക്ക് വരാം. അപ്പൊ ടൈം ഞാൻ പറഞ്ഞു, എപ്പിഡമിക് കർവ് ആണ് കാണുന്നത്. ഇങ്ങനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു ബെൽ ഷേപ്പിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം സസ്പെക്റ്റഡ് സോഴ്സ് ഏതാണെന്നും കോമൺ സോഴ്സ് ആണ് എന്നും, അല്ലെങ്കിൽ അതല്ല നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സൈക്ലിക്കൽ പാറ്റേൺ ചിലപ്പം 2 വർഷം കൂടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വർഷവും ജൂൺ ജൂലൈ മാസത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്, അങ്ങനത്തെ ഒരു പാറ്റേൺ ഒക്കെ സിമ്പിൾ ഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. സ്പോട്ട് മാപ്പ് നമ്മൾ വളരെ തിയററ്റിക്കൽ ആയിട്ട് എനിക്ക് വരെ പണ്ടൊക്കെ തോന്നുമായിരുന്നു, പഴയ ജോൺസണോടൊക്കെ ലണ്ടൻ സ്ട്രീറ്റിൽ ഇതൊക്കെ ആരൊക്കെങ്കിലും ഉപകരിക്കുമോ എന്നൊക്കെ തോന്നുമായിരുന്നു. പക്ഷെ എനിവേ നമ്മുടെ ഫീൽഡ് ഏരിയയുടെ ഒരു മാപ്പ് അത് സ്കെയിലിലാവണം എന്നില്ല, എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വേണം. നമ്മൾ വെറുതെ കിട്ടിയ കേസുകൾ, ഞാനിത് ഏത് ഔട്ട് ബ്രേക്കിനുമാണ്, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിന്റെ വേണമെന്നില്ല, സ്പോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ചില ഇൻഫ്ലുവൻസ് കിട്ടാറുണ്ട്. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കില്ലെങ്കിൽ പോലും, തിയററ്റിക്കൽ ആണെങ്കിൽ പോലും പലപ്പോഴും ചില ഇൻഫ്ലുവൻസസ് കിട്ടാറുണ്ട്. ഒരു ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന് പോയപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ റാൻഡം ആയിട്ടുള്ള 4-5 വീടുകളിൽ ഒരു പഞ്ചായത്തിലെ പല ഭാഗത്തായിട്ടാണ് വന്നത്. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ജോഗ്രഫിക്കലി ഒന്നും ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ഇല്ല. പക്ഷെ ഇവരുടെ എല്ലാം സിംറ്റം ഓൺസെറ്റ് ഡേറ്റ് വിത്തിൻ 2-3 ഡേയ്സ് ആണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് സം കോമൺ എക്സ്പോഷർ ഉണ്ട്, എത്ര നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഫൈനലി അത് ഇറ്റ് ടേൺഡ് ഔട്ട് ടു ബി ഇവർക്കെല്ലാം ഒരു കോമൺ സോഴ്സ് എന്നാണ് വീട്ടിൽ വെള്ളം അടിക്കുന്നത്. ഒരു കിണറിൽ നിന്നാണ് എല്ലായിടത്തും ഒരു വെള്ളം അടിക്കുന്ന കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് അടിക്കുന്നത്. ആ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ അവസാനം ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അവര് തൊട്ടടുത്ത ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിനുള്ള സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് കിണറിനോട് അടുത്താണ്, നല്ല വെള്ളമുള്ള കിണറാണ്. അപ്പൊ അത് അടിക്കുന്ന എല്ലാ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സൈറ്റിലും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് തേടി പോയപ്പോൾ വേറെ പഞ്ചായത്തിലൊക്കെ ഇവിടുന്ന് വെള്ളം അടിക്കുന്നിടത്തുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ചിലപ്പം ഇങ്ങനെ സോഴ്സ് കിട്ടുന്നത് വളരെയധികം പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സാധിക്കണം എന്നില്ല. ഇങ്ങനെ വലിയ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ സോഴ്സ് ഫൈൻഡിങ് എളുപ്പമല്ല, അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് ഒക്കെ കേസ് വരും. എന്ന് മാത്രമല്ല നമുക്കറിയാം 25% ഓഫ് കേസസ് ആർ എനിക്ടറിക്, നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ലിങ്ക് കിട്ടിക്കൊള്ളുന്നില്ല. കുട്ടികള് 70 to 90% ആർ അഗൈൻ അസിംപ്റ്റമാറ്റിക്, അപ്പോഴും നമുക്ക് ലിങ്ക് മിസ്സാവും. എനിക്ക് ഒരിക്കൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു അംഗൻവാടിയിൽ വന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ഉണ്ട്, പക്ഷെ കൂടെയുള്ള കുട്ടിയുടെ അമ്മയ്ക്കുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കുട്ടി അസിംപ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഡെഫിനറ്റ് ലിങ്ക് കിട്ടും എന്ന് അല്ല പറയുന്നത്, പക്ഷെ വി ഷുഡ് എക്സോസ്റ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഒരു പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് കാണിച്ചിട്ടുള്ള അത് കേസുള്ള വീടുകളിലെ വാട്ടർ എങ്ങനെയാണ്, വെല്ലാണോ എന്നുള്ള, ടാപ്പ് വാട്ടർ ആണോ പബ്ലിക് വാട്ടർ ആണോ എന്നുള്ള സ്പോട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു പിക്ചർ കിട്ടും. അങ്ങനെ കിട്ടിയ കേസുകളുണ്ട്, അതും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മറ്റൊന്ന് ഏജ് വെച്ച് അനലൈസ് ചെയ്യാം, ഏജ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് നമുക്ക് അറ്റാക്ക് റേറ്റ്. ഇത് സിമ്പിൾ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് പോയ്സണിങ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ആണ്. അതായത് ഏത് ഫുഡിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് വന്നെന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും അസ്യൂം ചെയ്യും അത് വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് കൊടുത്ത വെള്ളമാണെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാണ് പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് അതിനൊരു സയന്റിഫിക് ബേസിസ് ഇല്ലാതെ. പക്ഷെ ഒരു ബേസിക് ശരിക്കും അതിനൊരു കേസ് കൺട്രോൾ സ്റ്റഡി വേണം. അത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്കൊരു ലോജിക് വെച്ച് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എയെ സംബന്ധിച്ച് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കാരണം ഇത് വളരെ മുന്നിൽ കഴിച്ച ഫുഡ് ആയിരിക്കും, കാരണം ഇത്രയും ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡിലുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു അക്യൂട്ട് ഫുഡ് പോയ്സണിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. ഇപ്പൊ 4 ഫുഡാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ഇവന്റിലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇത് എത്ര 100 പേരാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തതെങ്കിൽ എത്ര പേര് ഇത് ഓരോന്നും കൺസ്യൂം ചെയ്ത് സിമ്പിൾ ഒരു കോളം ഇട്ടാൽ മതി. അതിൽ ടോട്ടൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ്, ചിക്കൻ കറി, ഐസ്ക്രീം, ബട്ടർ മിൽക്ക്, ഇങ്ങനെ 4 കോളം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓരോന്നും സിംറ്റം ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും കഴിച്ചത് എടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ 80 പേര് ഫ്രൈഡ് റൈസ് കഴിച്ചു, ചിക്കൻ കറി 74, ഐസ്ക്രീം 72, ബട്ടർ. ഇതിൽ എത്ര പേർക്ക് സിംറ്റംസ് ഉണ്ട് എന്നത് നമ്മൾ അടുത്ത കോളത്തിൽ ജസ്റ്റ് നമ്പർ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് അറ്റാക്ക് റേറ്റ്, അതായത് ടോട്ടലിൽ ഔട്ട് ഓഫ് എത്ര ടോട്ടൽ കൺസ്യൂം, 4/80 ആണ് അതിന്റെ അറ്റാക്ക് റേറ്റ്. ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ കാൽക്കുലേഷനിൽ നമുക്ക് എത്രയധികം അറ്റാക്ക് റേറ്റ് ഉണ്ടായ ഏതാണ് ഫുഡ് ഐറ്റം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് കുഡ് ബി ദ സോഴ്സ്. അതാണ് ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയാലോ, പക്ഷെ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഹൈപ്പോത്തസിസ് യു ക്യാൻ ബിൽഡ് അപ്പോൺ. ആ ഫുഡിന്റെ സാമ്പിൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം, അതിന്റെ സോഴ്സ് ഓഫ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റർ ആണ് ഈ ഒരു സിമ്പിൾ അറ്റാക്ക് റേറ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ. നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും. ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ അതിൽ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് എപ്പിഡെമിയോളജി സ്റ്റഡിയാണ്, അതിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. അതുപോലെ നമുക്ക് ഏജ് വൈസ് ഇതുപോലെ അറ്റാക്ക് റേറ്റ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എയിലും നോക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ലെസ് 5 കുറവായിരിക്കും. അങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ പിക്ചർ, കാരണം അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ എപ്പിഡെമിയോളജി. അവർക്ക് അസിംപ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആണ് കൂടുതൽ. ഞാൻ ഈ ഒരു ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ എന്നല്ല, എല്ലാ ഔട്ട് ബ്രേക്കിലും ഇത് ഉപയോഗപ്പെട്ടേക്കാന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു മാത്രം. പോപ്പുലേഷനിലോ നമുക്ക് ഇനി അതല്ല, ഒരു ഫുഡ് കഴിച്ചത്, ഒരു ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു, ഒരു പബ്ലിക് വെൽ ഉപയോഗിച്ചു, ഓൺ വെൽ ഉപയോഗിച്ചു, പൈപ്പ് വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ചു, ഇതൊക്കെ ടോട്ടൽ ഇനീഷ്യൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്കത് ഉപകരിച്ചേക്കാം. ഇത്രയും ഡാറ്റ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പേഴ്സൺ, പ്ലേസ്, ടൈം
വെച്ച് നമ്മൾ മിനിമം അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പം ഒരു പോസിബിൾ സോഴ്സ് എന്താണ് എന്ന് കിട്ടിയേക്കാം. പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വാട്ടർ സോഴ്സ് ആണോ, ഇത് ഈവന്റ് ആണോ എന്നുള്ള ചിലപ്പോൾ ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കോസറ്റീവ് ഏജന്റ് എന്താണ്, പോസിബിൾ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്താണ്. ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ജലനിധി എന്നുള്ള വെള്ളമായിരുന്നു, അത് ക്ലിയർലി കണ്ടാമിനേറ്റഡ് വാട്ടർ ആയിരുന്നു അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അത് പോകുന്ന എല്ലാ ഏരിയയിലും ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ വരെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എൻവയോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സും ചിലപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും. ഇതിന് ശേഷമാണ് ശരിക്കും ഈ ഹൈപ്പോത്തസിസോട് കൂടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും സാമ്പിൾ കളക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അതായത് നമുക്ക് എന്താണ് സോഴ്സിന് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിണറിനാണ് എടുക്കുന്നത്, അതിന് അടുത്ത വീടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ട്, നമുക്കൊരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നാട് നീളെ വെള്ളം സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിസിലാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് കൺഫർമേഷൻ ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് വരുന്നത്. നമുക്ക് ആ വെള്ളമാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ബോഡി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഫുഡ് ആണെങ്കിൽ ഫുഡ് സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. ചിലപ്പോൾ ഫുഡ് സേഫ്റ്റിക്കാരായിരിക്കും അത് ചെയ്യേണ്ടത്. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം വളരെ മുൻപ് ഹിസ്റ്ററി ആയിരിക്കും ഫുഡ് കഴിച്ചതിന്. നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ ഫുഡ് സാമ്പിൾ എടുക്കുന്ന കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇതൊക്കെ അക്യൂട്ട് ഫുഡ് പോയ്സണിംഗിലെ ചിലപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കലായി നടക്കുള്ളൂ. പിന്നെ വാട്ടർ സാമ്പിൾ ഫോർ മൈക്രോബയോളജിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഹൈപ്പോത്തസിസ് അത് വെച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നത്. ക്ലോറിനേഷന് മുൻപ് സാമ്പിൾ എടുക്കണം. ഇതിൽ നമുക്ക് മൈക്രോബയോളജിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ആണ് പ്രധാനമായിട്ട്. നമുക്ക് മറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് നിർബന്ധമില്ല. കാരണം ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫീക്കൽ കണ്ടാമിനേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ അതിൽ ചിലപ്പം കോളിഫോം ബാക്ടീരിയ പ്രസന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈക്കോളൈ പ്രസന്റ് എന്ന് വരും. കോളിഫോം ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല ഏത് ഓർഗാനിക് ഡിഗ്രഡേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും വരാം. അതിൽ ഹ്യൂമൻ ഫീക്കൽ മാറ്റർ ആവണം നിർബന്ധമില്ല. ഈവൻ ആനിമൽ പാർട്സോ അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് ഡിഗ്രഡേഷനിൽ ഉണ്ടാവണം കോളിഫോം ഉണ്ടായിരിക്കാം. നേരെ മറിച്ച് ഈക്കോളൈ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഫീക്കൽ ഈക്കോളൈ. ദർ ഇസ് സം ഫോം ഓഫ് ഫീക്കൽ കണ്ടാമിനേഷൻ ഇൻ ദാറ്റ് വാട്ടർ. ദാറ്റ് ഡസന്റ് മീൻ ദാറ്റ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ സോഴ്സ് അതാണ് എന്നൊന്നും അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ എടുത്ത സോഴ്സിൽ എവിടുന്നോ ഫീക്കൽ കണ്ടാമിനേഷൻ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റും. പലപ്പോഴും നമ്മൾ അവിടെ ഈക്കോളൈ കിട്ടി അതാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എയുടെ സോഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ കൺവിൻസിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ള എവിഡൻസ് അല്ല, അത് പോസിബിൾ സോഴ്സ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പൊ ഈ ഈക്കോളൈ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതായിരിക്കാം എന്ന ഹൈപ്പോത്തസിസ് മറ്റെടുത്ത സോഴ്സുകളൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആണ് അതാണ് സോഴ്സ് എന്നുള്ളത്. ഇനി എപ്പിഡെമിയോളജി സ്റ്റഡീസിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഹൈപ്പോത്തസിസിൽ ഡീറ്റെയിൽ സ്റ്റഡീസ് ആണ്. ഇത്രയും വെച്ച് നമ്മളൊരു ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ HMRൊക്കെ റിപ്പോർട്ടായിട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവര് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചോദിക്കുക. നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആക്റ്റീവായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ആ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇതിന്റെ ഫൈൻഡിങ്സ് ആൻഡ് റെക്കമെൻഡേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഇത് വരാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. ഒന്ന് നമ്മൾ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലോറിനേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ക്ലോറിനേഷൻ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ പെർമനന്റ് സൊല്യൂഷൻ. നമ്മൾ അവിടുന്ന് സാമ്പിൾ എടുത്തു, ഈക്കോളൈ ഉണ്ട്, ഇപ്പൊ എന്തോ ഒരു ഫീക്കൽ കണ്ടാമിനേഷൻ ശരിയാണ്. നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ഔട്ട് ബ്രേക്കിൽ ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, വെല്ല് നമ്മൾ ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ആഫ്റ്റർ 1 week യു ഷുഡ് ടേക്ക് അഗെയിൻ സാമ്പിൾ ഫ്രം ദ സെയിം വെൽ. അപ്പോഴും അവിടെ ഈക്കോളൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഇസ് സം കോൺസ്റ്റന്റ് കണ്ടാമിനേഷൻ ഗോയിങ് ഓൺ. നമ്മൾ അപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ റെസിഡൽ ക്ലോറിൻ ഒക്കെ ഇത്ര ദിവസമേ നിൽക്കുന്നുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാലും എവിടെ നിന്നോ ഒരു സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതോ സീവേജ് എന്നോ അവിടെ ലീക്ക് ഉണ്ട് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ അതൊരു പെർമനന്റ് സൊല്യൂഷൻ അല്ല. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് മാത്രം അവിടെ സൊല്യൂഷൻ ആവുന്നില്ല. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ റെക്കമെൻഡേഷനിൽ നമ്മളൊരു അത് വീക്ക്ലി പിന്നീട് നോക്കുകയും അപ്പോഴും അവിടെ കണ്ടാമിനേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സോഴ്സ് എന്താണെന്ന് തീർച്ചയായും നോക്കണം. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വേറെ വീടിന്റെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കനാലോ അതും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഡയപ്പറൊക്കെ ചെറിയ കുട്ടികളിലൊക്കെ ഡയറിയിലെ ഡയപ്പർ ഇട്ടാൽ പോലും അതിൽ നിന്ന് ലീച്ച് ചെയ്ത് പോലും കിണറിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സോഴ്സുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ ചിലപ്പം ആ കിണർ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. പിന്നീട് ആ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കും ക്ലോസ് ചെയ്യുകയും മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാനും അങ്ങനെയുള്ള റെക്കമെൻഡേഷനിൽ നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇടേണ്ടതുണ്ട്. അവർ ചെയ്യോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് വേറെ കാര്യം. പക്ഷെ ആ ഒരു പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം കൂടി നമ്മൾ റെക്കമെൻഡേഷനിൽ എഴുതണം. ഒരു അക്യൂട്ട് മാനേജ്മെന്റിന് പുറമെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റീസിന് അതാത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമുക്ക് LSCക്കോ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു കേസ് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഫർദർ കേസസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഒരു OPയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലോ കേസ് വരുമ്പോൾ പ്രിവെന്റ് ഫർദർ കേസസ് എല്ലാ കേസും എല്ലാ ഫാമിലിയും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം. പൊതുവിൽ നമ്മൾ ഏതാണ് ഒരു കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അവര് കുക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നും കുട്ടികൾക്ക് വലിയ പ്രായർക്ക് വാരി കൊടുക്കുന്നതിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കാൻ പറയണം. കാരണം അത് ആണ് നമുക്കറിയാം ഫീക്കോ ഓറലാണ് ഇത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഒരു വീട്ടിലൊരു വലിയൊരു പോസിബിലിറ്റി ഇതാണ്. മദർ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ
അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് കുക്കിന്റെ ഫാദർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് മദർ ആണോ ആരാണെങ്കിലും അവർ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരിന്ന് എൽഡർലി ആളുകൾക്കൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇൻഫെക്റ്റീവ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 weeks പ്രയർ മുതലേ തുടങ്ങും സിംറ്റം ഓൺസെറ്റിന്റെ. വൈറീമിയ ഏറ്റവും കൂടുന്നത് ഇക്ടറിക് സ്റ്റേജ് തുടങ്ങുന്നത് തൊട്ട് മുന്നാണ്. അപ്പോഴാണ് ഏറ്റവും അധികം ഷെഡിങ്, വൈറൽ ഷെഡിങ്. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് സിംറ്റം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പിന്നെ ജോണ്ടിസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇൻഫെക്ടിവിറ്റി ആക്ച്വലി കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ മാക്സിമം 2 weeks വരെ ഇൻഫെക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാവാമെങ്കിലും ജോണ്ടിസ് തുടങ്ങിയ ഇൻഫെക്ടിവിറ്റി കുറയും. അപ് ടു 6 months എൽഡർലി ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻഫെക്റ്റീവ് ആവാം, വൈറൽ ഷെഡിങ് റയർലി ഉണ്ടാവാമെന്നും ലിറ്ററേച്ചറിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഫെസിലിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ആള് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആള് സെപ്പറേറ്റ് ടോയ്ലറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണം. എങ്ങനെ പോയാലും സോപ്പ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോയ്ലറ്റ് യൂസ് ചെയ്തതിനു ശേഷമൊക്കെ അതിൽ വരാനും ഫീക്കൽ മാറ്റർ ഇരിക്കാനും കപ്പിലൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ടാപ്പിലൊക്കെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ വേറെ ടോയ്ലറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറയാം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതില്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് സോപ്പ് ആൻഡ് കപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറയാം. അല്ല ആ ഒറ്റ ടോയ്ലറ്റ് ഉള്ളെങ്കിൽ അയാൾ ലാസ്റ്റ് പോവാ, രാവിലെ ബാക്കി എല്ലാവരും പോയതിനു ശേഷം അയാൾ ലാസ്റ്റ് പോവാ എന്നുള്ള അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിസ്റ്റം ഒക്കെ നമുക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കും ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ സോഴ്സും നമ്മളിപ്പോ കേസുള്ള വീട്ടില് അത് ആ കേസുള്ള ആള് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടോയ്ലറ്റിലെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ചിലപ്പോൾ കിണറിനോട് ചേർന്നായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ കിണറിനോട് ചേർന്നായിരിക്കാം. അങ്ങനെയാണ് കുറെ ഔട്ട് ബ്രേക്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് അടുത്തടുത്ത നെയ്ബർഹുഡ്. അപ്പൊ അത് ആദ്യം തന്നെ എൻഷുർ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഇല്ല എന്നുള്ളത്. സേഫ് ഡ്രിങ്കിങ് ആൻഡ് ഫുഡ് പ്രാക്ടീസ് ഷുഡ് ബി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ടു ഫാമിലി. നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഒരു പോസിബിൾ സോഴ്സ് കണ്ടെത്തും. ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പമ്പ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളമാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയാൽ അവിടെ പമ്പ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും വീടുകളും കൂടി നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യണം, കേസുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. പോസിബിൾ സോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സോഴ്സ് ഉണ്ടാവാവുന്ന മറ്റ് എക്സ്പോഷേഴ്സ് ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഒരു ഈവന്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ ആ കല്യാണം അറ്റൻഡ് ചെയ്ത മറ്റു പഞ്ചായത്തിലെ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും, അവരെ കൂടി നമ്മൾ ട്രേസ് ചെയ്യണം. കാരണം അവിടെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ പോസിബിലിറ്റിയും കൂടി എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ഔട്ട് ബ്രേക്ക് കാണുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. വേറെ എവിടേക്കോ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സോഴ്സിന് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ആളുകളും ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യും. ആ സ്ഥലങ്ങൾ അതായത് പഞ്ചായത്ത് തന്നെ അവർക്ക് കൊടുക്കാം, എങ്കിലും അത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യണം. മറ്റൊന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇഫ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ സോഴ്സ് ഇസ് സസ്പെക്ടഡ് 1 week ആഫ്റ്റർ ക്ലോറിനേഷൻ വാട്ടർ നമ്മൾ വീണ്ടും എടുക്കണം. അപ്പുറം മൈക്രോബയോളജി എക്സാമിനേഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് കണ്ടാമിനേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം, പറഞ്ഞതാണ്. ഇനി നമ്മൾ ജനറലി നമ്മുടെ ഏരിയയിലെ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി സർവേലൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഒരുപക്ഷെ പണ്ടൊക്കെ കിണർ വെള്ളം നേരിട്ട് കുടിക്കുന്നത് വളരെ കോമൺ ആണ്, തിളപ്പിക്കാതെ ഉള്ളത് പണ്ടൊക്കെ വളരെ കോമൺ ആണ്. പക്ഷെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി വളരെ പുവർ ആണ്, ഹൈലി കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആണ്. ഒരു പക്ഷെ കൂടുതൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടുന്നതുകൊണ്ടും അടുത്തടുത്ത് വീടുകൾ വരുന്നതുകൊണ്ടും വാട്ടർ അതുപോലെ മണ്ണിന്റെ പെർമിയബിലിറ്റി പോറോസിറ്റിയിലൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാം. മഴയൊക്കെ നിരന്തരം ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെയൊക്കെ പല കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. എനിവേ നമ്മുടെ എല്ലാ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ സോഴ്സും നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലെ ഏതാണെന്ന് ആദ്യമേ മാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണം. എല്ലാ പബ്ലിക് വെൽസും മാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണം. കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡ്രിങ്കിങ് പ്രോജക്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജലനിധി, LSC, വാട്ടർ സപ്ലൈ, വാട്ടർ അതോറിറ്റി സപ്ലൈ ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്ലിയർ മാപ്പിംഗ് നമ്മുടെ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി, അവർ ചെയ്തു വെക്കണം. കാരണം ഔട്ട് ബ്രേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്നും എടുക്കാൻ നിൽക്കരുത്, റെഡി ആയിരിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്കത് പ്ലോട്ട് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് ഇതിലാണെന്ന് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചേക്കും. പിന്നെ പീരിയോഡിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ വീട്ടുകാരും അവരെ വലിയ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത്. നമുക്ക് അത് ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും കോമൺ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ സോഴ്സസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ജലനിധി, വാട്ടർ സപ്ലൈ ഒക്കെ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ആണെങ്കിലും പബ്ലിക് വെല്ലാണെങ്കിലും ഒക്കെ ക്വാർട്ടർലി എങ്കിലും നമ്മൾ പ്രിവെൻഷന്റെ രീതിയിൽ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ പഴയ നമ്മുടെ CD രജിസ്റ്റർ, കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് രജിസ്റ്റർ നോക്കുകയും കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തെ നമ്മളെ ഫുഡ് ബോൺ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉള്ള ഏരിയകൾ സ്പോട്ട് മാപ്പായി വെക്കുന്ന എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് A ആൻഡ് ഫുഡ് ബോൺ ഇൻഫെക്ഷൻ നമുക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുത്താം. മിക്കവാറും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഹോട്ട്സ്പോട്ട്സ് ഉണ്ടാവും, ഹൈ ഇൻസിഡൻസ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ. അവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും പിന്നെയും ചിലപ്പോൾ ഇത് വരിക. അത് എൻവയോൺമെന്റൽ സോഴ്സ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആളുകളുടെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കോമൺലി ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ സോഴ്സ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ തിളപ്പിക്കാതെ കുടിക്കുന്ന ഒരു പ്രാക്ടീസ് ഉള്ള ആളുകളായിരിക്കാം, പല കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. ആ ഹൈ ഇൻസിഡൻസ് ഏരിയകളിൽ എന്താണ് പോസിബിൾ റീജിയണൽ റീസൺ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സർവേ നടത്തുകയോ നമ്മുടെ ആശമാർ ഉപയോഗിച്ച് എന്താണ് അതിന്റെ ഇതിൽ ഏത് റീസൺ ആണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും. നമ്മൾ IEC എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനറൽ IECയിൽ വലിയ അർത്ഥം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, കാരണം നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ പോസ്റ്റേഴ്സ് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഏരിയയിൽ എന്താണോ പ്രശ്നം എങ്കിൽ അത് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ എന്ന രീതിയിൽ IEC കൊടുത്താലേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. തിളപ്പിക്കാതെ കുടിക്കുന്നതാണ് ഒരു ഏരിയയിലെ പ്രശ്നം എങ്കിൽ, അവിടെ സർഫസ് വാട്ടർ കണ്ടാമിനേഷൻ അധികമാണ് പ്രശ്നമെങ്കിൽ, ആ രീതിയിൽ അവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻവോൾവ്മെന്റിലൂടെ അതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള IEC ചിലപ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ചിലയിടത്ത് ഒരുപാട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ബിഹേവിയർ ഓഫ് ഈറ്റിംഗ് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഓരോന്നിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ IEC കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നേക്കാം. പിന്നെ നമ്മുടെ ഏരിയയിലെ എല്ലാ കാറ്ററിംഗ് ഗ്രൂപ്പും ഈറ്ററീസും ഓഡിറ്റോറിയം ഒക്കെ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ്
ചെയ്യണം. അവരുടെ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ സോഴ്സ് എന്താണെന്നും അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നതാണ്. പീരിയോഡിക്കൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യിക്കാം. ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി ലെവൽ സർവേലൻസ് എന്ന രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഉണ്ടെങ്കിലും വളരെ ഏർലി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഫീൽഡ് ടീം എക്യുപ്ഡ് ആയിരിക്കണം. ആശമാരായിരിക്കും ഇപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ. അവർക്ക് ഇതിന്റെ കേസ് ഡെഫിനേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് അറിയണം. അത് അറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് കേസ് ദേ ഷുഡ് ഇൻഫോം ദ സിസ്റ്റം. അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും പബ്ലിക് ഫംഗ്ഷനോ ഇവന്റോ പ്ലാൻഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ PHC അറിയുകയും അവിടെ കൺസേൺഡ് ഫീൽഡ് സ്റ്റാഫ് ആശയാണെങ്കിൽ ആശ അവിടെ ചെല്ലുകയും അവിടുത്തെ വാട്ടർ സേഫ്റ്റി എൻഷുർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. ഫുഡും വാട്ടറിന്റെ ഏത് സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത് അത് നോക്കുകയും അതിന് വേണ്ട ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം. ഇത് മാത്രമല്ല, ഒരു ഈവന്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആശ അവിടെ നിർബന്ധമായിട്ടും അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ അവിടെ തന്നെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുകയോ അവരെ വിളിക്കുകയോ ചെയ്ത്, കാരണം ആ വീടുകളുടെ അടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അവിടെ ഭയങ്കര വോമിറ്റിംഗ് ഡയറിയ ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ ജോണ്ടിസ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ ഇവന്റ് നടന്ന ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവിടെ ലോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആരാണോ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് വർക്കർ വെരി വിജിലന്റ് ആയിരുന്നാൽ നമുക്ക് വളരെ ഏർലി ഇങ്ങനെ പലപ്പോഴും പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാറുണ്ട്. നമുക്ക് ആ വീടുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ അതിനൊരു ഹോമർ കിട്ടും. അപ്പൊ പലപ്പോഴും വളരെ വൈകിയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം പിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ തന്നെ നമുക്ക് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഒരു അപ് ടു 3 to 4 weeks ആഫ്റ്റർ an ഇവന്റ് അവിടെ ഒരു വെറുതെ ആ സൈഡിലൂടെ പോവുകയും അവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതും കൂടി അന്വേഷിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഇതാണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ലെവൽ സർവേലൻസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എനിവേ ഇത് വളരെ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് ഔട്ട്ബ്രേക്സ് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വെരി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇന്ന സോഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം അത്രയധികം കമ്മ്യൂണിറ്റി റാമ്പൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ വരുന്ന ഒരു ഔട്ട്ബ്രേക്ക് വളരെ ഏർലി പിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ട്രേസ് ചെയ്താൽ ശ്രമിച്ചാൽ ഈ മെത്തേഡ്സ് നമ്മുടെ ബേസിക് മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ഫീൽഡ് സ്റ്റാഫ് അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്താൽ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും സോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഒരു സെക്കൻഡറി ഇൻഫെക്ഷൻ അങ്ങനെ വലിയ ഔട്ട്ബ്രേക്ക് ആവുന്നത് ചിലപ്പോൾ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനും സാധിച്ചേക്കും. ഇതാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പറയാനുള്ളത്. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കും. മാഡം ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, അപ്പം മാഡം അതൊന്ന്. മാഡം വാട്ട്സ് എ മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ആൻഡ് വെൽ ഒരു ചോദ്യമാണ്. 15 meters ആണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പം അർബനിൽ അത് പകുതിയാക്കി കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് ശരിക്കും 15 meters തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. കുറച്ചാലും നമുക്ക് ലീച്ചിങ്ങിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ആ കിണറിൽ ഈക്കോളയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് 7.5 meters ആണ്. അത് ആക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ല, നമ്മൾ ദൂരെ വെക്കണം. പക്ഷെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പർപ്പസിന് അർബൻ ഏരിയയിൽ അത് കുറച്ച് ലഘൂകരിച്ചുകൊണ്ട് 15 എന്നുള്ളത് 7.5 meter ആക്കി. ഇനി ഇതെല്ലാം 15 meter ആണെങ്കിൽ പോലും ടെറൈൻ കുറച്ച് സ്ലോപ്പിലാണെങ്കിൽ, മണ്ണ് കുറച്ചുകൂടെ പോറസോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ, പെർമിയബിലിറ്റി കൂടുതലുള്ള സോയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 15 metersലും ചിലപ്പോൾ ലീച്ചിങ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് വാട്ടർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. 15 ആണ് ഐഡിയലി പറയുന്നത്. 7.5 ഇസ് നോട്ട് ഐഡിയൽ. പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കൽ പർപ്പസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റ് സിവിലിനൊക്കെ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രം. പിന്നെയുള്ളത് ഹൗ ലോങ് ഷുഡ് വി ഫോളോ അപ്പ് ലിവർ എൻസൈം വൺസ് പേഷ്യന്റ് ഇസ് സിംറ്റമാറ്റിക്കലി ഇംപ്രൂവ്ഡ്? എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സക്കീർ ഡോക്ടറെ ആൻസർ ആണ് തോന്നുന്നു. 2 weeks till 2 months. അതായത് പേഷ്യന്റ് സിംറ്റമാറ്റിക് ആണെങ്കിൽ, സിംറ്റമാറ്റിക്കലി ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 2 weeks ഐഡിയലി ഒരു 2 weeks വെച്ച് ചെയ്താൽ മതി, ടിൽ ഒരു 2 months.